آج دنیا کے لیے ایک عظیم دن ہوگا۔ ایران نے آبنائے ہرمز کو مکمل کھول دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا فینکس میں تقریب سے خطاب، کہا ایران کے ساتھ کافی نکات پر اتفاق ہو چکا ہے، مذاکرات ویکینڈ کے دوران بھی جاری رہیں گے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ایران کے معاملے پر زیادہ اختلافات ہیں۔ ایران سے ڈیل کے تحت رقم کا تبادلہ نہیں کیا جائے گا۔ ایران کے پاس اب کبھی ایٹمی ہتھیار نہیں ہوں گے۔ ایران میں طاقت کے ساتھ 100% اہداف مکمل کر لیے۔ بہت جلد ایران کی یورینیم امریکہ لائیں گی۔ نیٹو کی جانب سے کال موصول ہوئی، مگر ہمیں اب کال نیٹو کی ضرورت نہیں، ہمیں نیٹو کی نہیں بلکہ نیٹو کو ہماری ضرورت ہے۔ امریکی صدر کی ایک بار پھر فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیراعظم شہباز شریف کی تعریف، کہا دونوں عظیم شخصیات ہیں۔ وزیراعظم اور فیلڈ مارشل نے بہت مدد کی۔ سعودی عرب، UAE، بحرین، قطر کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ صدر ٹرمپ نے کہا من پسند ہوں۔ پاکستان اور بھارت کی جنگ روک کر 35 سے 50 ملین لوگوں کی جان بچائی۔ امن کے لیے مجھے جنگوں میں مداخلت کرنی پڑتی ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے دورہ تہران کی ایک اور بڑی کامیابی، لبنان اسرائیل جنگ بندی کے بعد امریکہ ایران معاہدے کے کبھی امکانات۔ آبنائے ہرمز کھولنے پر ٹرمپ کا ایران کا شکریہ۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کہتے ہیں آبنائے ہرمز کو کھول دیا گیا۔ لبنان میں جنگ بندی کی مناسبت سے آبنائے ہرمز مکمل کھولی جا رہی ہے۔ ایران امریکہ جنگ بندی معاہدے کی بقیہ مدت تک آبنائے ہرمز مکمل کھول دی گئی۔ تجارتی جہازوں کو ایران کے مقرر کردہ راستوں کو اختیار کرنا ہوگا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیراعظم شہباز شریف کا شکریہ، کہا دونوں عظیم شخصیات ہیں۔ شہباز شریف کا بھی ٹرمپ سے اظہار تشکر۔ ایکس پر ٹویٹ میں وزیراعظم شہباز شریف نے پاکستانی عوام اور فیلڈ مارشل کی جانب سے صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوتریس کا ایران کا خیر مقدم، کشیدگی میں کمی اور اعتماد سازی کے لیے اقدامات اہم قرار۔ مذاکراتی عمل کے لیے مزید مضبوط ہونے کی امید کا اظہار۔ ایران نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کے لیے 4 شرائط جاری کر دی۔ ایرانی سپہ پاسداران نیوی کے مطابق سول بحری جہاز صرف ایران کی مقرر کردہ راستے سے گزر سکیں گے۔ فوجی جہازوں کا گزر مکمل طور پر ممنوع ہوگا۔ تمام بحری آمد و رفت کے لیے سپہ پاسداران نیوی سے اجازت لینا لازمی کرا۔ بیان میں کہا گیا یہ نظام جنگ بندی معاہدے کے تحت نافذ کیا گیا ہے۔ IRGC نے واضح کیا کہ آبنائے ہرمز میں بحری ٹریفک ایران کے قوانین اور اس کے مجاز اداروں کی نگرانی میں جاری رہے گی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ اراغچی کا ٹویٹ 10 اپریل کے جنگ بندی معاہدے کے دائرہ کار میں تھا اور اس حوالے سے کوئی نیا معاہدہ موجود نہیں۔ آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت اسی 10 اپریل کے معاہدے کی بنیاد پر جاری ہے۔ اس میں کوئی نئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ امریکی ناکہ بندی برقرار رہی تو آبنائے ہرمز پھر بند کریں گے۔ اب ایک ایرانی عہدیدار نے کہا ہے کہ اگر امریکہ کی جانب سے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی برقرار رہی تو ایران اس سے جنگ بندی کی خلاف ورزی تصور کرے گا۔ آبنائے ہرمز مکمل طور پر کھلی اور آمد و رفت کے لیے تیار ہے۔ معاہدہ مکمل طور پر پایہ تکمیل تک پہنچنے تک ناکہ بندی رہے گی۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ٹویٹ پر پیغام، کہا تمام ممالک کے جہاز آزادانہ طور پر گزر سکتے ہیں۔ ٹرمپ نے واضح کیا کہ یہ سہولت ایران پر لاگو نہیں ہوگی اور اس کے خلاف بحری پابندیاں جاری رہیں گی۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے ایران رضامند ہو گیا ہے کہ آئندہ آبنائے ہرمز کو بند نہیں کرے گا اور اسے دنیا کے خلاف بطور ہتھیار استعمال نہیں کیا جائے گا۔ ایران کے ساتھ معاہدے کے زیادہ تر نکات پہلے ہی طے ہو چکے ہیں۔ یہ عمل بہت تیزی سے مکمل ہونا چاہیے۔ ایران امریکہ سے تابکار ملنے کو اپنے کنٹرول ملے گا اور اس پر کوئی مالی لین دین نہیں ہوگا۔ امریکہ ایران کے ساتھ $20 ارب کے بدلے یورینیم معاہدے پر غور کر رہا ہے۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ، جنگ کے خاتمے کے لیے 3 صفحات پر مشتمل ایک منصوبے پر مذاکرات جاری ہیں۔ منصوبے میں ایک عام تجویز یہ ہے کہ امریکہ ایران کے منجمد $20 ارب جاری کرے گا، جس کے بدلے ایران اپنا افزودہ یورینیم کا ذخیرہ ترک کر دے گا۔ امریکی انتظامیہ کی ترجیح ہے کہ ایران اپنی زیر زمین جوہری تنصیبات میں موجود 2000 کلو گرام آبنائے ہرمز کھلنے کی وجہ لبنان جنگ بندی۔ ایرانی صدر کہتے ہیں اسرائیل نے گھٹنے ٹیک دیے۔ ایران نے اسرائیل کو لبنان میں جنگ بندی پر مجبور کر دیا۔ ایران جنگ کے بعد سفارتکاری کے میدان میں بھی فتح یاب۔ اسرائیل کو حزب اللہ اور لبنان میں دیگر دھڑوں پر حملوں کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے سیاسی کردار پر پاکستانی قیادت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ایران خطے میں جوہری دوڑ، دہشت گردی اور افراد تفریق کا حامی نہیں۔
वज़ीर-ए-आज़म आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज शहबाज शरीफ की तुर्किया के सदर तैयब उर्दवान और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के साथ मुलाकात, खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और अमन कोशिशों पर तबादला ख्याल, दीनी रहनुमाओं का गजा और फलस्तीन की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तशवीश का इजहार, इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी के फरोग पर इत्तफाक, करीबी ताउन जारी रखने पर जोर दिया गया। डीजल की कीमत में 32 रुपए 12 पैसे फी लीटर कमी की मंजूरी, मट्टी का तेल 21 रुपए 34 पैसे फी लीटर सस्ता, पेट्रोल की कीमत बरकरार, डीजल और मट्टी के तेल की कीमतों में कमी की मंजूरी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दी। डीजल की नई कीमत 253 रुपए 43 पैसे और मट्टी के तेल की। जनूबी एशिया के ममालिक के दरमियान तिजारत और राब्ते बढ़ाने के लिए सख्त मेहनत करना होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम से खिताब, कहा खिते के ममालिक के दरमियान तिजारत का बाकायदा कोई निजाम नहीं, जनूबी एशिया खास तौर पर पाकिस्तान में बेइंतहा सलाहियत है। कहा बदकिस्मती से 2 अरब आबादी के इस खिते का GDP सिर्फ 4 ट्रिलियन है। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी से बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले अरकान पार्लियामेंट की मुलाकात, सदर ममलिकत का मुल्क भर से गैर मुल्की पुष्टपनाही में सरगर्म दहशतगर्द अनासर के मजमू अज़ाइम को नाकाम बनाने के अज़्म का इरादा, कहा बलोचिस्तान में अमन और तरक्की के लिए रियासती कोशिशें पूरी कुव्वत से जारी हैं, दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। पावर सेक्टर के मुलाजमीन के लिए फ्री यूनिट की सहूलत खत्म, वजीर तवानाई अवैस लगारी का लाहौर हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम, एक्स पर बयान में कहा फ्री यूनिट्स का खात्मा अवाम का सबसे पुराना और देरीना मुतालबा था। मुल्क की तारीख में पहली बार वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में पावर सेक्टर के एहलकारों के फ्री यूनिट्स खत्म किए गए। मुअज़्ज़ज़ अदालत ने पावर डिवीजन की दरख्वास्त को कबूल कर लिया। हर वो इकदाम करेंगे जो मुल्क और कौम की इज्तिमाई के लिए बेहतर हो। बिजली का शॉर्टफॉल 4000 मेगावाट हो गया, गैर एलानिया लोड शेडिंग में गैर मामूली इजाफा, बेशतर शहरों में 10 घंटे तक लोड शेडिंग। वजीर तवानाई अवैस लगारी ने आज से बिजली की लोड शेडिंग में कमी का ऐलान किया था। इसके बावजूद इस्लामाबाद में भी 6-6 घंटे लोड शेडिंग, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में 5 से 6 घंटे, कराची के मुतअद्दिद इलाकों में 10-10 घंटे बिजली गायब। रावलपिंडी में भी 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना धोबर कर दिया। पेशावर के शहरी इलाकों में 6 घंटे और नवाही इलाकों में 14 घंटे तक बिजली गायब। वजारत तवानाई ने सनतों को भी लोड शेडिंग में शामिल कर लिया। बंद पावर प्लांट दोबारा चलाने पर गौर। पंजाब में पहली बार कॉलेज एजुकेशन की स्टैंडर्डाइजेशन का असूली फैसला, गूगल पंजाब में 1 लाख से ज्यादा तलबा को सर्टिफिकेशन कोर्स मुफ्त फराहम करेगा। मरियम नवाज का होनहार स्कॉलरशिप के लिए तमाम अहले तलबा को वजीफा देने का हुक्म, पंजाब के तमाम कॉमर्स कॉलेजेस का यूनिवर्सिटियों से इल्हाक का फैसला। वजीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में सूबे के 166 सरकारी कॉलेजेस में नई और जदीद तरीन IT लैब बनाने की मंजूरी। तमाम तर मनफी हथकंडों के बावजूद वकला खड़े हैं। हमने आइन और कानून का रास्ता अपनाया लेकिन कोई अमल दरामद नहीं हुआ। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का वकला जरगा से खिताब, कहा बानी PTI से मिलना हमारा आईनी और कानूनी हक है। 27 अप्रैल को कराची में जरगा होगा। 5 मई तक बानी PTI के केसेस फिक्स ना किए गए तो 6 मई को मुल्क भर में कलम छोड़ हड़ताल करेंगे। अडियाला जेल में बानी PTI की बुशरा बीबी से मुलाकात, जराये के मुताबिक दोनों 40 मिनट इकट्ठे रहे। बानी ने आंख के ऑपरेशन से मुतल्लिक दरियाफ्त किया। इससे पहले बुशरा बीबी से इनकी बेटियों और बहन ने भी मुलाकात की थी, जो 1 घंटा से ज्यादा जारी रही। बुशरा बीबी की फैमिली ने इनकी सेहत पर इत्मीनान का इजहार किया। बुशरा बीबी की फैमिली से खसूसी तौर पर मुलाकात करवाई गई। बुशरा बीबी गुज़िश्ता रोज आंख की सर्जरी की गई थी। बुशरा बीबी की रिहाई की कोशिशें तेज, जराये के मुताबिक इनकी रिहाई का जल्द इम्कान है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने बुशरा बीबी की रिहाई की कोशिशें तेज कर दी। जराये के मुताबिक बुशरा बीबी की रिहाई में 1 या 2 माह लग सकते हैं। बैरिस्टर गौहर ने एतमाद साजी के लिए बानी की फैमिली और असीर रहनुमाओं से मुलाकात शुरू कर दी। चेयरमैन PTI ने गुज़िश्ता रोज कोट लखपत जेल में असीर रहनुमाओं से मुलाकात की। बानी की बहन नौरीन नियाजी से भी मिले। बैरिस्टर गौहर ने बानी की फैमिली को मुज़ाकरात और लचक का मुजाहरा करने पर कायल कर लिया। महमूद खान अचकजई, बैरिस्टर गौहर खान और अलामा नासिर अब्बास बानी की फैमिली को दोबारा एतमाद मिलेंगे।
अगले हफ्ते बानी की फैमिली से मुश्तरका मुलाकात की जाएगी। बानी पीटीआई को कैद में रखने से जमहूरियत कमजोर होने का प्रोपेगेंडा। इसराइली अखबार में तबसे पर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इजहार नाराजगी कहा। पहली बार इसराइली अखबार ने किसी पाकिस्तानी सियासतदान का दिफा किया और ये कुछ बताता है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए V42 न्यूज़।